Okay. Hi, hello, vanakkam. A very good afternoon, every Nalla Ullangal attending this webinar. You are listening to 98.3 FM. Okay. We are on webinar, right? Coming back to the stage, firstly, myself, Kirtana Satyakumar, freshman, computer science and engineering, the host for this candid and universal debate on social media, a boon or bane, about to happen among my friends. So basically, நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுட்டு பாகுபாடு காட்டாதீர்கள் அப்படிங்கிற ஒரே மோட்டிவோட let them speak guys. So okay, ஏன் இந்த டாபிக் ஏன் இன்னைக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டுடே இஸ் ரிமார்க் டு பி வேர்ல்ட் கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி டே. என்ன டேர்ம் இது? வாட்ஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் தி டே? ஸோ த ரியல் மோட்டிவ் இஸ் டு கிரியேட் அவேர்னஸ் அண்ட் டிரைவ் லிட்ரஸி அமாங் undeserved communities worldwide. Now it's my pleasure to welcome our jury member. I am really excited to have our most adorable Mirchi Ash Akka as jury member for this debate. Me personally, I'm inspired by you a lot, Akka. Okay, so Akkaவை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா அடுக்கிக்கிட்டே போலாம். Her achievements are worthy to be spoken for a whole session. Making this short and sweet, just like her, Akka is active as radio jockey at Radio Mirchi and motivational speaker and one of our most wonderful alumna of CIT Chennai. We warmly welcome you once again, Akka. Few words, please. Thank you so much, Keetana. That was a really nice introduction. Thank you so much. And it's a pleasure to be back to college all the time. It just gives me really good vibes. So, I also did my computer science engineering from CIT. So, coming back to college and talking on Computer Literacy Day really gives me so much of happiness. So, I see young bunch of cute little kids who aspire a lot with so much of dreams. அதுவே வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். நீங்க வந்து முன்னெடுத்து ஒரு விஷயம் செய்றீங்க. இன்னும் காலேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் ஃபிளெட்ஜ்ட் ஓப்பன் ஆயிடுச்சா? இன்னும் போகல, வரல. இத்தனைக்கும் தாண்டி நீங்க வந்து இவ்ளோ என்தூசியாஸ்டிக்கா இருக்கீங்க அப்படின்னும்போது, பெரிய ஹியூஜ் ஷவுட் அவுட் அண்ட் குடோஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ. ஸோ ஐ ரியலி அம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு பி ஜட்ஜிங் டுடே. ஐ வில் பி ஆன் அண்ட் ஆஃப். என்னால ஃபுல்லா வந்து இருப்பேன்னா எனக்கு தெரியாது. ஆனா ஐ பி லிஸ்னிங் டு இட். எனக்கு வந்து மீட்டிங்ஸ் ஆன் அண்ட் ஆஃப் இருந்தாலும் ஐ மேக் ஷூர் ஐ லிஸ்ன் டு எவ்ரி சிங்கிள் பர்சன் அண்ட் ரிவர்ட் பேக். ஐ ரியலி அம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு திஸ் டிபேட். ஏன்னா இப்போ இருக்கிற உலகத்துல சோசியல் மீடியா உண்மையா வந்து சில பேருக்கு வரமா இருக்கு, சில பேருக்கு சாபமா இருக்கு. ஸோ வரமா, சாபமா, பூனா, பேன் அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்றக்கா we have amazing panelists today. So all the best guys, rock it. That's all. Thank you so much for having me again. ஓகே அக்கா. அண்ட் இந்த இடத்துல நான் இதை ஷேர் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ அக்கா இன் அ ஸ்கூல் டே ஷி வாஸ் ரெக்கக்னைஸ்ட் வாஸ் அ வெரி குட் தமிழ் பேச்சாளர். பட் அட் ஒன் ஸ்டேஜ் வென் ஷி வாஸ் காம்ப்ளிமெண்டட் அஸ் உன்னால தமிழ் தான் பேச முடியுமே தவிர பட் யூ கேனாட் கேரி ஆன் த சேம் ஃப்ளூவன்சி இன் இங்கிலீஷ். ஷி டுக் இட் அஸ் அ சேலஞ்ச் அண்ட் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ அப்படின்ட்டு ஷி கேவ் அ கெத்தா ஒரு கம்பேக் அண்ட் ஸ்கோர்ட் சென்டம் இன் இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட் மக்களே. ஸ்கோரிங் சென்டம் in English and all happens once in a blue moon case. And also at that point she was set off to give motivation to all the people out there. And if you check all the Akka's social media handles, she gives heaps of motivation and give good vibes. Now my karuthu what is I'm saying, social media has both pros and cons. We should be always aware of what we are doing and use properly. Whole content naane solta eppadi. Let me introduce my friends. Bhavana from AINDS and Prasanna from CSE speaking on advantages of social media. Libiraj Kirti and from CSE and Darshini from ECE speaking on disadvantages of social media. Advantages and disadvantages are to be spoken alternatively. Ipo yaar person adji kaatunga. Let's see who is going to win the race. All the best guys. Thank you. Thanks Akka. Thank you Ash. Bhavana, please take over the stage. Yeah. So hi, hello, வணக்கம் மக்களே. இந்த வெபினாரை நிறைய பேர் டிஃபரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல இருந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. Do you think this is possible without social media? Of course not. During this lockdown, schools, colleges, jobs, work from home. One of the most important advantages of social media is connectivity. It can connect innumerable users from any place at any time, and building relationships becomes so easy. Years back, when our parents left school, they couldn't connect back with their friends, and it took them years to connect back and share the same bond. 2 decades back, when people had to work overseas, the only way to connect with them was through letters and ISD calls. But இப்போ நம்ம வீடியோ கால் பண்றோம், டெக்ஸ்ட் பண்றோம், chat பண்றோம், நிறைய இமேஜஸ் கூட ஷேர் பண்றோம்.
The next greatest perk in social media would be the reach. It's a great opportunity for small business or startups to reach a large pool of audience. They don't need to invest a sum to advertise in televisions for advertisements. Young people are now content creators, YouTubers, managers, and distributors. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல எத்தனை பேர் யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கோம். So it's only because of social media. You can build your own brand, which is really great. You can post your content for free to build your audience. People love to share things with their networks. Photos இருக்கட்டும், recipes இருக்கட்டும், interesting article இருக்கட்டும், ஒரு hot deals இருக்கும். நம்மளே எவ்வளவு வாட்டி யூடியூப்ல இருந்து ரெசிபிஸ் எடுத்து சமைச்சிருப்போம். So if you guys ask your parents, அந்த காலத்துல job postings were only through newspaper, but now we have numerous resources and websites like LinkedIn, Naukri, Glassdoor, Indeed, and many more. You can apply to your dream companies and connect with industry experts and HRs to recruit you. Now, new careers have also bloomed because of social media, increasing employability, such as content manager, social media specialist, digital marketing expert, online community manager, and many more. It really helps us finding a great job and set a career. Then, now let's come to the right influence. The most perfect example would be our jury, Michi Ashaka, who's also an influencer. She posts amazing content every day and motivational videos. There are many influencers who are authentic and genuine products. நம்ம என்னதான் மாடர்ன் சொசைட்டில இருக்கோம்னு சொன்னாலும் we do still have a lot of stereotypes in our society, like being size 0 is beautiful, fair is lovely, we must be tall and tall. But we can see a lot of body positive influencers. They post pics the way they are without editing or feeling embarrassed of their flaws. So it really gives confidence to other people who see them. They really help people to build their self-confidence and their self-love. Social media is the modern day photo album. We can really relish those memories. நம்ம Facebookல notification வரும். 5 years ago this pic was taken, 7 years ago. அப்ப நம்மளோட transformation நம்மளால கண் முன்னாடி பார்க்க முடியுது. So we do have a lot of apps that are really helpful. 10 வருஷம் முன்னாடி food delivered at our doorstep சொல்லியிருந்தா யாராவது நம்பிருப்போமா? But now we can get food delivered at our doorstep. When we aren't able to cook, sick, or even during this pandemic, many weren't able to cook. Home cooked foods were available in Facebook and Instagram. Zomato and Swiggy are our best friends. Now we are able to explore a lot of new varieties of food. You can now book flight tickets, hotel rooms, movie tickets online. You can pay bills and make payments via WhatsApp. Yeah, doctor consultations online நடந்தது. So we do have a lot of pros using social media. கடல் மாதிரி information இருக்கு. It's in our hands how we utilize those. We can really enhance our knowledge because we have a lot of opportunities. I would like to end this by a mind-blowing quote. Don't use it to impress people. Use it to impact people. யா சூப்பர். ஸோ நம்ம பிலவட் பாவனா என்ன சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் சோஷியல் மீடியா இஸ் டோன்ட் யூஸ் டு இம்ப்ரெஸ் பீப்புள் அண்ட் இட் ஆல்சோ யூஸ் டு கனெக்ட் பீப்புள். உண்மையை சொல்லுங்க மக்களே, நம்ம லாங் டிஸ்டன்ஸ் பீப்புளை மட்டுமா கனெக்ட் பண்ண சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்றோம்? டெஃபினெட்லி நாட். பக்கத்து தெருவில் இருக்கிறவங்களுக்கே நம்ம போன் பண்ணி தான் பேசுறோம். முதல்ல எல்லாம் ஜஸ்ட் நம்ம போயாச்சும் பார்த்துட்டு வருவோம். பட் தீஸ் டேஸ் எவ்ரி ஒன் ஆர் ப்ரிஃபரிங் ஃபோன் கால்ஸ் அண்ட் சாட்ஸ் ரேதர் தேன் கோயிங் அண்ட் மீட்டிங் இன் ரியல். ஸோ நீங்க கேட்கலாம், இதெல்லாம் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாப்பா, இதுக்கெல்லாம் சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ண முடியாதா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம். பட் சி மெனி ஆர் டெஃபினெட்லி லேக்கிங் தேர் கம்யூனிகேஷனல் ஸ்கில்ஸ். இப்போ நம்ம ஜென்ரேஷன்ல இருக்கிற டிராபேக் பாத்தீங்கன்னா, போன் பண்ணி கொடுங்க சூப்பரா பேசுவாங்க, இதுவே சாட் பண்ண சொல்லுங்க வேற லெவல்ல சாட் பண்ணுவாங்க. பட் சி when you are talking in face to face, they can't even talk because நாக்கெல்லாம் ஒட்டிக்கும். It is really because of stage fear. So இந்த சோஷியல் மீடியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு நம்மளோட ஸ்டேஜ் ஃபியர் வந்து இட்ஸ் ஆல்சோ அ ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் ஸ்டேஜ் ஃபியர். சரி, ஓகே, இதெல்லாம் விட்டுடலாம். ஜஸ்ட் எவ்ரி ஒன் திங்க் ஆஃப் ஃபேக் எமோஷன்ஸ். கைஸ், நீங்க ரொம்ப சேடா இருக்கும்போது உங்க ஃப்ரெண்ட் ஒரு மொக்க ஜோக் போட்டா யாரெல்லாம் உண்மையா ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க, இல்ல யாரெல்லாம் ஸ்மைலி எமோஜி தட்டி விடுவீங்க? என்ன கேட்டா நானே ஒரு லாஃபிங் எமோஜி தான் போடுவேன். சீரியஸ்லி நம்ம யாருமே உண்மையாவே நம்ம டெபிக் பண்ண மாட்டோம்.
we'll usually put ஒரு laughing emoji போட்டு தள்ளுவோம். பட் ரியலி பார்த்தா ஏன்டா இவன் போட்டு டார்ச்சர் பண்றான்னு இந்த டைம்ல நம்ம இப்படிதான் இருப்போம். So people are really faking up emotions and the real emotions are not getting a place to get showed up. Okay, எமோஷன்ஸ் கூட ஓகேப்பா, ஜஸ்ட் ஓகே ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். இந்த ரூமர்ஸ் மிட்ஸ் இருக்கும் பாருங்க, நாட்டுல எது வேணா பஞ்சமா இருக்கும். ஆனா இந்த சோசியல் மீடியால ரூமரும் மித்தும் பஞ்சம். Yeah, means for example, I tell you with an example, then you will understand. See, one day one of my friend was actually feeling about his grandmother's health. So the other one came and told, Mata, I am having a some picture. I'll send it to you. Group share pannu, your grandmother will be okay tomorrow. எங்கடா புடிச்சீங்க இந்த லாஜிக்க? 30 குரூப்க்கு ஷேர் பண்ணா கிராண்ட்மதர் எழுதி உட்கார்ந்துருவாங்களாம். சோ ரியலி ஐ காண்ட் ஈவன் பேர் திஸ். ஓகே, பிகாஸ் ஹி இஸ் பிலீவிங் இட் லைக் ஹெல். அது சோ காமெடி பண்றேன்னு பார்த்தா ஹி இஸ் ரியலி பிலீவிங் இட். தட் இஸ் வாட் ஐ அம் சேயிங். சோஷியல் மீடியா நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் கண்டிப்பா கொடுக்கும். அதுவும் இன்னசென்ட் மைண்டட் பீப்புள் சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க ஃபூல் ஆயிடுங்க. See, this is how social media actually makes fool out of people. Okay, negative influence. Many people are getting negatively influenced. நம்ம எல்லாம் எதுக்கு சோசியல் மீடியா போறோம்? தயவு செஞ்சு கேரியர் படிக்க போறேன், இத நிஜமாவே நான் படிக்கதான் போறேன் இப்படிலாம் சொல்லாதீங்க. கண்டிப்பா நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன். சோ ஃபர்ஸ்டா நம்ம எதுக்கு போறோம்? என்டர்டைன்மெண்ட்க்கு தான் போறோம். சோ என்டர்டைன்மெண்ட் போனா என்ன, லைக் என்ன பாட்டு கேட்போமா, டான்ஸ் கேட்போமா? இட்ஸ் நாட் தட். மெயினா போனா ஹீரோயின்ஸ் அண்ட் இந்த மூவி அப்டேட்ஸ் எல்லாம் யாராச்சும் பார்க்காம இருப்போமா? கண்டிப்பா பார்ப்போம். சோ இதுலயும் நான் ஏன் இந்த நெகட்டிவ் இன்ஃபுளுன்ஸ் சொல்றேன்னா, சம் பீப்புள் வாட் தே டூ, தேல் கம்பேர் தெம்செல்ஸ் வித் தி செலிபிரிட்டிஸ். லைக் இவங்கள மாதிரி இருந்தாதான் அழகா இருக்க முடியும், இவங்கள மாதிரி இருந்தாதான் வீல் ஆல்சோ கெட் பாப்புலர்னு they are actually leaving their originality and changing themselves in order to be like those people. சோ சில பேர் வந்து பாசிட்டிவா எடுத்துப்பாங்க, இவங்க இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு they are going this அப்படின்னு. பட் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஃபர்ஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் they'll go see the beauty and set fake beauty standards. So many people they'll try to change themselves and many people what they'll do is நம்மளால இந்த மாதிரிலாம் ஆக முடியாது, they'll actually start losing hope in their life. So இதுவும் ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான். And then see, யாருக்கெல்லாம் இந்த ப்ளூ வேல் அண்ட் மோமோ பத்தி தெரியாது? இங்க இருக்கிறவங்களே சொல்லுங்களேன், யாருக்கெல்லாம் ப்ளூ வேல் அண்ட் மோமோ பத்தி தெரியாது? என்னால தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. Yes, really you can't say உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லவே முடியாது, because it was a very big sensational period. ஏன் sensational ஆச்சு? Because it took lives of people, man. See, trendல இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக you are just following foolish games, finally ending up losing your lives. See, யாருமே இப்போ ப்ளூ வேல் அண்ட் மோமோல ட்ரெண்டிங்ல போச்சு. ஓகே, டிட் எனிவன் யாராச்சும் இதை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாங்களா? ரியலி நாட். ஒரு லைஃப் கூட போக கூடாது, பட் கேம் விளையாடுங்க அப்படின்ற மாதிரி இட் வாஸ் நாட் லைக் தட். லைஃப்ஸ் எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் தானே இவங்க இதெல்லாம் பிளான் பண்ணாங்க. சோ who is responsible for the gone lives? No one but you. So இதுக்கு ரீசனே சோஷியல் மீடியா. இது வந்ததுனால தானே எல்லாருமே just they're going and playing and getting addicted. ஓகே, இதுவாச்சும் ஓகே, லைஃப்ஸ் மட்டும் எடுத்துருது. Just think about some money betting games like Rummy and somewhat everything. What they'll do is first make you addicted. First konjam they will make you to win some cash, and afterwards they'll start making you lose, and finally you will end up getting bankrupt. கடைசியில ஏண்டா வாழ்ற, இத்தனை நாள் சேர்த்து வச்ச காசே போச்சு அப்படின்ற லெவலுக்கு it will push you into that state. So இந்த மாதிரி எல்லாம் சோசியல் மீடியா மக்களை ஹார்ம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. இது மட்டும் இல்ல மக்களே, நிறைய பேர் இந்த டிக்டாக் அண்ட் ரீல்ஸ் கியூட்ன்ற பேர்ல கிரிஞ்சு கிரியேட் பண்ணிட்டு சுத்திட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு ரீசனும் சோசியல் மீடியா தான். பிகாஸ் பாசிட்டிவ்ஸ் இருந்தாலும் there are a lot of negatives. பாவனா இன்னொரு முக்கியமா ஒண்ணு சொன்னாங்க, அவங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்விக்கி அண்ட் ஜொமோட்டோவா மனுஷங்கள போல இருக்கு. சோ இந்த ஸ்விக்கி அண்ட் ஜொமோட்டோ நீங்க வீட்டுல இருந்து கேஷுவலா கூலா ஸ்விக்கி ஜொமோட்டோல ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுவீங்க. பட் சி, இந்த ரெய்னி சீசன்ல எத்தனை பேர் இந்த ஸ்விக்கி ஜொமோட்டோ பீப்புள்லாம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தே ஆர் கம்மிங். ஈவன் உங்க ஒரு மீலுக்காக தே ஆர் ரிஸ்கிங் தேர் லைஃப்ஸ். ஓகே சரி, ரெய்ன விடுங்கப்பா, அது முன்னாடி நல்லா தான் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா கோவிட் டைம் தான் போச்சு. சோ அவங்க டிராவல் பண்ணும்போது won't you think of them? சோ அட்வான்டேஜ்னா அது ஒருத்தங்களுக்கு மட்டும் அட்வான்டேஜா இருக்க கூடாது, எல்லாருக்குமே அது அட்வான்டேஜா இருந்தா யூ கேன் கன்சிடர் இஸ் an advantage. சோ ஒருத்தங்களை ரிஸ்க் பண்ணி தான் நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் கிடைக்கணும்னா அப்படிப்பட்ட அட்வான்டேஜ் தேவையில்லையே. அண்ட் ஆல்சோ மாடர்ன் டே போட்டோ ஆல்பம். அப்பா சரி, மாடர்ன் டே போட்டோ ஆல்பம் இருக்கு, பழைய போட்டோ ஆல்பம் எங்க போச்சு?
இந்த சோசியல் மீடியாலாம் அதுக்குனாலதானே பழைய போட்டோ ஆல்பம் போச்சு. எத்தனை பேர் இப்பெல்லாம் ஃபேமிலியோட உட்கார்ந்து உங்க பழைய போட்டோ ஆல்பம் எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்கீங்க? டெஃபினெட்லி யாரும் பண்ண மாட்டீங்க. எல்லாருமே போனு தான். போட்டோ எடுப்பீங்க, எப்படி ஆல்பம்ஸா போடுவீங்க, அது ஃபோல்டரா போடுவீங்க. ஏன்னா அந்த மெமரி கெப்பாசிட்டி கூட இப்போ கிடையாது. ஒரு ஃபோல்டர் இது இந்த டேட்ல இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு எடுத்தது பார்த்தா கண்டுபிடிக்கிற லெவலுக்கு எல்லாம் இல்ல. பிகாஸ் நம்ம சோசியல் மீடியா அவ்வளவு மைண்ட் பக் பண்ணி வச்சிருக்கு நம்மள. So this is really the sad truth of our generation. So பாவனா சொன்ன மாதிரி ரீச் இருக்கும், கேரியர் இருக்கும், உலகம் பூரா நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம், எல்லாமே இருக்கும். பட் இதெல்லாம் பார்க்க மனுஷன் இருக்கணும்ல. சோ பிரசன்னா என்ன சொல்றீங்க இதுக்கு? மத்தியானம் டிஸ்டர்ப் பண்றாங்கன்னு நினைக்காம இந்த வெபினாருக்கு வந்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் ஒரு வணக்கம். நான் இந்த 4 வார்த்தை சொல்லல, அதுக்குள்ள ஒரு 40 மீம்ஸ் ரெடியே பண்ணியிருப்பாங்க எங்க பசங்க. Anyways, a very good afternoon to one and all present here. Before starting, I would like to iterate my stance by asking my worthy opposition and everyone present here a simple question, which will explain how dependent we are on social media and how simple its benefits are. The debate happening here, where did we get the link to join the platform from? Through WhatsApp. What is WhatsApp? WhatsApp தான். Social media, obviously. And once the event was confirmed, what did we do to promote and create hype around the event? We shared event posters on our stories or put them up as WhatsApp statuses, am I right? That's how simple it is to build yourself using social media correctly. They talk about negatives, but then why do we always have to neglect the positives when there is a light which we can follow and move towards positivity? We people generally use social media to show the world about us. Imagine what we can achieve if we do it in the right way by creating a blog or portfolio for ourselves. It can be a reservoir to store your life. Look at where you started and glance at your roots and remind yourself of what you're doing in life. Why can't it be a tool to propel yourself? Ask yourselves that question. It should come from within. Let us talk about it from an education point of view. In the lockdown time, நம்ம education நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்து கரை சேர்த்தது ஒரு வகையில் இந்த social media platform. We learn much and cultivate ourselves through many platforms like YouTube. Only us coders know how much it sucks to be stuck with a cup of coffee and one line of code which doesn't get correct. GitHub and Stack Overflow come to our rescue where like-minded people are there and share solutions and clear doubts. Didn't all of us hit up doubts on platforms like Quora when we needed information about some random doubt which popped up in our head? Or even before taking a decision, didn't we ask it to a bunch of people who are like-minded? Social media obviously provided a platform to do so. Taking a trip towards interaction, a live example would be me and my jury members. We would have lost their ever-loving minds if it wasn't for platforms like Instagram, WhatsApp, Telegram, Discord, etc., which provided us with opportunities to open up and make friends even before college started offline. போட போறது மொக்க தான், அது இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனா அந்த மொக்கையும் மதிச்சு ஒரு 4 பேர் கேட்கறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஃபுல் கிளாஸ் கூட்டம் சேர்ந்தது எங்க கிளாஸ் மட்டும் தாங்க. இன்னும் நாங்க நேர்ல கூட பாத்துக்கிறது இல்ல. ஆனா still we have that connection. We still have a comfort zone among our class students. Isn't that what we want in this point of time? Social media is another platform to trace back digital footprints. I'm being serious here, okay? And there have been many instances where chats, posts, stories, or updates due to location being involved have been used to trace criminal suspects. If we talk about privacy is maintained. Don't worry about it. The chats most of the time are encrypted and protected. They are to be used in the right place and at the right time. Worthy opposition Darshini did talk about how people set standards. Fair enough. But aren't there groups or pages which break all barriers? Counter this if you can. When there is a bad, why can't there be a good? Everything has negatives. Why do we emphasize on the negatives when there is a ray of light? It's simple to use it properly. Why don't we use it properly? And awareness also about using it properly is being spread. We are in hopes that it reaches to every single person out there one day. Also, the fact that it has pushed us into a comfort zone. Agreed that we are pushed into a comfort zone. But what about the people who actually maintain a social media page to promote the positive content they love? And as followers increase and people recognize your work, responsibility automatically kicks in. And to reaffirm my stance, I would like to end by mentioning that social media is nothing less than an infinity gauntlet. It is up to you to decide if you are going to use it like Thanos or Iron Man. Nandri vanakkam. ஆரம்பிக்கலாங்களா? ஷுவா
ஏப்பா எதிர்கட்சி தலைவரே, என் பாயிண்ட் சேர்த்து போட்டீங்க. அவன் மட்டும் தானே பார்த்தா எல்லாருமே போட்டாங்க என் பாயிண்ட். மக்களே நம்பாதீங்க, எல்லாருமே என் பாயிண்ட்டும் சேர்த்து போட்டாங்க போற அவசரத்துல. என்ன பேசுன்னு தெரியல. ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் பிரசன்னா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாரு சார்? ஷேரிங். அங்கிருந்தா இருக்கலாமா? நீ காலைல ஒரு சம்பவம் நடந்து என்னன்னா, நான் பாட்டுன்னு எங்க வீட்டுல போட்டு இட்லி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன், இருக்க காண்டில் அது சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். அதான் பிரசன்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன் ரைட் யோ வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புறான். என்ன இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு பாக்குறேன். பார்த்தா முறுமுறுன்னு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் நெய்ய மேல ஊத்தி ஒரு வடை. கேட்டா கீழே டேக்லைன் வேற, ஷேரிங் இஸ் கேரிங்கா. இந்த அநியாயத்தெல்லாம் நான் எங்கடா போய் சொல்லுவேன்? நாங்க வெறுமனே வாய மூடிட்டு இட்லி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். உன்னை யார் இங்க அனுப்ப சொல்றா வடைய? வெரி பேட் டியூட். அது சொன்னா அப்புறம் ரைட் டைம் ரைட் பிளேஸ். டே மனசாட்சி தொட்டு சொன்னடா, அட்டெண்டன்ஸ் எவன்டா கரெக்டான டைம் வரான்? ரைட் டைம் ரைட் பிளேஸ். இங்க இருந்து வேற செஷன் போயிடும். பிசிக்ஸ் ஜிசிஆர் ஜாயின் பண்ண சொன்னா கெமிஸ்ட்ரி போறது. இதெல்லாம் நம்ம பண்ற தப்பு இல்ல. அது ஒரு 1/2 மணி நேரம் இல்ல, ஓல்டு கிளாஸே திட்டு போவோம் ஃபுல்லா. அது ஒரு ஓடும். டெய்லியும் இதே கண்டென்ட் போதா? ஸோ முடிஞ்சிச்சு. பாவனா மேடம் சொன்னாங்க என்னன்னா, நோட்ஸ் வேற எடுக்கலடா நானு. பாவனா மேடம் என்ன சொன்னா, பிரைவசி பாலிசி அது இது அதான் சொன்னாங்க. இப்போ இவன் இது வேற சார்ஜ் பிரைவசி வேற சொல்லிட்டான் நம்ம பிரசனா. ஓகே, பிரைவசி என்னன்னா, இவர் வந்து என்சிபி கேஸ், தேர் இஸ் ஒன் சர்டன் என்சிபி கேஸ் இஸ் தேர். ஓகேவா? ஸோ அதில் வந்து ட்ரக் கேஸ் ஆச்சு. ஸோ சம் ஆக்டர்ஸ் சன் was found some guilty or something like that happened. Let's not go into deep into that. வந்தனே பிரைவசின்னு சொன்னாங்க. But chats are exposed. See, basically someone is maintaining the server. ஓகேவா? சிம்பிளா சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மக்கு நினைச்சிட்டு இருக்கா நீ? மக்கு நினைச்சிட்டு இவன் சொல்றான் பிரைவசி மெயின்டைன் ஆகுதுன்றான். மக்களை நீங்களே சொல்லுங்க, பிரைவசி எங்கெங்க மெயின்டைன் ஆகுது? நான் இங்க இருந்து பெங்களூர் போயிட்டு போனா என் போன்ல மெசேஜ் வருது, ஃபேஸ்புக்காரன் சொல்றான், அவன் வந்து எல்லாருக்குமே அனுப்புறான் பெங்களூர்ல இருந்து, திஸ் முருகன் இட்லி ஷாப் இஸ் வெரி சூப்பர் இன் திஸ் லொகேஷன். இங்க போனாலும் இட்லி எனக்கு விடுறதே இல்லை. வீட்லயும் இட்லி, வெளில போனா இட்லி, ஆல்வேஸ். ஸோ அதாச்சும் இருக்கட்டும், இதெல்லாம் ஓகே, இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு சொல்லிட்டாங்க. பட் ஐ டு அக்ரி ஆன் ஒன் பாயிண்ட். என்னன்னா, சோஷியல் மீடியா இஸ் அ கிரேட் பிளாட்ஃபார்ம் where a group of like-minded people will interact and they can really make a lot of impact to the society. Like எப்படி சொல்றது, like Black Lives Matter, there are so much out going on, like we can really revolution the society with the use of this handle. So that is there. But seriously, the other part of the story, அதையும் நம்ம கேட்கணும்ல. வேற என்ன சொன்னார்னா, லைட்டை நோக்கி போங்க, டார்க்னஸ் பார்க்காதீங்க. இந்த பிலாசபி எல்லாம் இருக்கட்டும் தம்பி, நீங்க சைபர் புல்லிங்க்கு என்ன சொல்றீங்க அதை சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். பிலாஸ் லைட்டை நோக்கி போங்க, டார்க்னஸ் இருக்கிற டார்க்னஸ்க்கு இவர் வழி சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். ஓகேவா? So cyberbullying is taking place, a lot of things are going there. Okay, the persons and the people, 80% of 80-20 rule. There is 80-20 rule. மக்களே என்னன்னா, 80% of people who are using social media are using for fun. ஓகே, போய் செலிபிரிட்டி, எனக்கு பிடிச்ச ஹீரோயின் நான் போய் பார்க்க போறேன், பிடிச்ச ஹீரோ போய் நான் பார்க்க போறேன், இந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? திஸ் இஸ் 80% of the people who do. இது கூட பரவாயில்லைங்க. ஓகேவா? இந்த டிக்டாக், எனி டிக்டாக் ஹேட்டர்ஸ் ஹியர், மக்களே தயவு செய்து சாட்ல போடுங்க, முடியல என்னால. டிக்டாக்னு சொல்லிட்டு காமெடின்னு சொல்லிட்டு கிரிஞ்சு பண்றது, கருத்துன்னு சொல்லிட்டு கிரிஞ்சு பண்றது, இந்த இதெல்லாம் எங்கங்க உங்க சோசியல் மீடியால தான் நடக்குது. நான் படம் தனியா உட்காந்து இட்லி சாப்பிட்ட கடுப்புல நான் படம் பேசாம இருப்பேன். சரி என்னடா பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் டிக்டாக் ஓபன் பண்ணா ஃபுல் கிரிஞ்சு. 3 வாட்டி நான் போடணும் டப்பிங் போட்டு, தெலுங்கு மலையாளம் எல்லாத்துலயும் போட்டாலும் கிரிஞ்சு தான். ஓகேவா? இது ஓகே. பட் டெல் மீ அபவுட் த ரீல்ஸ். டிக்டாக் தான் முடிஞ்சது, பட் ரீல்ஸ் பாட்டு போட்டு எவனோ ஒரு தான் பண்றோம். ஆனா நம்ம ஆஷக்கா பண்றது வேற லெவல். ஆஷக்கா பண்றதெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆஷக்கா பண்றது வேற லெவல். ஓகேவா? மாத்தி சொல்லிட்டேன்னா ஜட்ஜ்மெண்ட் போயிடும். ஆஷக்கா வேற லெவல், மத்ததெல்லாம் கொஞ்சம் மொக்கலாம், அப்படி வேணா சொல்லிக்கணும். ஓகே, ஆஷக்கா மறைக்கிறாங்க, நல்லா பண்றா நீ. ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. 80% ஆஃப் பீப்புள் என்டர்டைன்மெண்ட் யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? பட் 20% of the people is the only people who are using social media for the productive purpose, like doing career promotion, something like that. இவங்க என்ன, இப்போ இட்லி குண்டா வச்சு நடத்துற ஒரு பாட்டிமா சோஷியல் மீடியா வந்துட்டு எப்படி யூஸ் பண்ண தெரியுமா? You guys are telling like we are giving a 10 paragraph of privacy policy. அதை படிச்சுட்டு வாங்க. டேய், அசைன்மெண்ட்டே 10 பேஜுக்கு மேல எழுத மாட்டோம். சரியா? அசைன்மெண்ட்டே எழுத மாட்டோம். நீ எங்க இருந்து போய் பிரைவசி பாலிசி, who like you can just ask your heart, like
ஃபேஸ்புக் நீ உள்ள போகும்போது பிரைவசி பாலிசி படிச்சியா? ரியலா எவனுமே படிச்சிருக்க மாட்டான். அதுதான் உண்மை. But they are the corporates. They do this thing and they'll escape from the pinholes and stuff like that. Okay, wow. So இது என்ன ஆகுதுன்னா, you guys will have the remedy. I'm not totally blaming on you guys. You guys have some remedy to, how to say, to clear the chairs or to report the persons who are involved in cyberbullying. அதெல்லாம் ஓகே, பிரச்சனை இல்லை. பட் அந்த டூரேஷனுக்கு ஆன அந்த ட்ராமா யாருக்கு பதில் சொல்றது? எதிர்கட்சி தலைவர் இதுக்கு கவுண்டர் கொடுங்க. கவுண்டர் மீ இஃப் யூ கேன் சொன்னீங்களே, இதுக்கு கவுண்டர் கொடுங்க. நீங்க அங்க திரும்பிட்டாரு. Well, okay, I'll talk later. You will talk later. ப்ரிப்பேர் பண்றாரு போல, மறந்துட்டாரு. நோட்ஸ் எடுங்க, வாங்க நோட்ஸ் எடுத்துட்டு வாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ என்னன்னா இப்படி வந்து சொல்றாங்க, ஓகேவா? ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் அவுட் தேர். பட் சைபர் புல்லிங், ஐ டூ அக்ரி, சோஷியல் மீடியா இஸ் அ நைஸ் ஹேண்டில் அண்ட் ஸ்டவ்ஸ் அண்ட் ஆல். ஓகே, தட்ஸ் தேர். ஆர் ஜூரி இட்செல்ஃப் a social media influencer. ஓகேவா? It's a good thing if you influence in a right manner. But what you have to know is, it can be also the opposite side of the coin. சும்மா எடுத்தனே எல்லாமே நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக முடியாது. You also have to see the negative things in life to remove those negative things and to focus on positive. ஓகேவா? லைக் பக்காக்கே புரியும் கரெக்டா. ஏன்னா லைக் she is one of the motivational speakers. She knows how much obstacles she crossed in her life. நீ அவங்களுக்கு கேட்டாலே இதெல்லாம் லைக் நெகட்டிவ்ஸை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு அதை எடுத்து தூக்கி போட்டு தென் ஃபோக்கஸ் ஆன் பாசிட்டிவ். தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் ஷுட் பி தேர். இஃப் யூ guys tell me, if you guys promise me, லைக் நம்ம ஒன்றும் ஃபேஸ்புக் ஓன் பண்ணல, பட் யூ guys are representing it, right? ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்களேன், இஃப் யூ கேன் மேக் சோஷியல் மீடியா சேஃப் அண்ட் செக்யூர், தென் நானும் உங்கள் டீமுக்கு வந்து சேர்ந்துடுறேன். யூ guys tell me one, இந்த விஷயம் மட்டும் சொல்லுங்க, நான் அந்த கட்சிக்கு வந்து சேர்ந்துக்கிறேன். அவ்வளவுதான். Yeah, me too. As simple as that. As simple. அவ்வளவு. முடிச்சுக்கலாமா? So take over your rebuttal session, guys. Yeah, so I do Sorry, agree with the. Yeah. நான் பேசலாமா? Yeah. Sure, Yeah, Akka, Akka. sure, Akka. கண்டிப்பா அக்கா. கண்டிப்பா. Ultimately, it was really nice watching you all speak. அதாவது வந்து you are so different people altogether. 5 பேர் பேசின 4 பேருமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான people. For example, the girl who started, she was so precise. She was so அதாவது வந்து என்ன சொல்றது, இந்த first bench student எல்லாமே கரெக்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணி பக்காவா வந்து ரெடி பண்ணி அந்த பொண்ணு வந்து பேசிச்சு. ரெண்டாவது பேசின பொண்ணு வந்து அந்த டீமோட ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட். ஷி ஆல்சோ ஹேட் அ ஓன் கவுண்டர் பாயிண்ட். ஷி வாஸ் வெரி என்ன சொல்றது, கான்வர்சேஷனலா டயலாகா, அதாவது வந்து நான் ஒன் சைடா பேசாம டயலாகா, தேங்க்ஸ், டயலாகா வந்து ஷீ கன்வேட் ஃபியூ திங்ஸ். அதுக்கப்புறம் பேசினவர் வந்து வாஸ் சோ குட். லாங்குவேஜ், த வே, த கிளாரிட்டி ஹெட் வாஸ் சோ குட். எதிர்கட்சி தலைவர்னு சொன்னாங்க இல்லையா, தேர்ட் பேசின தம்பி, பால் வந்து இந்த டாபிக்கோட ஒட்டி கரெக்டா வந்து இதுதான் மேட்டர், இப்படிதான் பேச போறோம் அப்படின்றது. அண்ட் ஃபைனலி வந்து பீப்புள்ஸ் ஃபேவரட். யூஸ்வலா சொல்லுவாங்கல்ல, இப்போ நம்ம வந்து இந்த பட்டிமன்றம்லாம் பார்த்தோம்னா ராஜா எப்போ பேசுவாரு அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிருப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து கான்வர்சேஷன்ல ஃபன்னியா பேசினாலும் அந்த பாயிண்ட் எங்க நான் முடிக்கணும், என்னுடைய அந்த தாட் ப்ராசஸ் ரொம்ப பக்காவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்காவான ஒரு டீல். உண்மையா வந்து when I was told it's going to be a debate, I thought it would be very boring, but you guys bought it very engaging. It was so good to witness it. I am so happy that I got to witness this. இப்போ கவுண்டர் பண்ண போறாங்களா, மாத்தி பேர் சண்டை போட்டுறாங்களா? இப்பதான் அடிச்சுக்க போறோம். நிஜமான ஆட்டம் ஆரம்பிக்குது. ஆட்டம் ஆரம்பிக்கலாமா? வாங்க 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 வாங்க. Okay, Bhavana, take it over. ஆரம்பிங்க பாவனா. So I do agree with the fact that people are misusing social media by creating fake IDs. But on our side, we should also be careful and we can look into the privacy policies, terms and conditions. சோஷியல் மீடியா நம்மளை கனெக்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணது தான். ஆனா அதுக்காக நம்ம யார்கிட்ட வேணா என்ன வேணா பேசலாம், யார்கிட்ட வேணா போட்டோ அனுப்பலான்றது அர்த்தம் கிடையாது. Don't accept friend requests or messages from user you don't really know. You don't need to share your passwords with your friends or anyone. We are the ones who accept the friend requests, post stories and pictures. Impersonating someone in social media easy da, but when you have a doubt or you come to know that it is a fake ID, many people aren't aware that there is a help center in every social media platform. You can complain a case against that account or the media
or you can even block or report. உங்களுக்கு இத்தனை ஆப்ஷன் இருக்கு, பிளாக் பண்ணலாம், ரிப்போர்ட் பண்ணலாம், அந்த இது பண்ணலாம். இமீடியட் ஆக்ஷனும் எடுக்கிறாங்க இதுக்கு எல்லாமே. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் டு ஃபீல் ஹராஸ் ஆர் புல்லிட், தயவு செஞ்சு உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்டயோ எல்டர்ஸ் கிட்டயோ நீங்க தான் ரிப்போர்ட் பண்ணணும். There are many websites and communities helping out people who are being bullied or harassed. உங்களுக்கு வந்து இப்பெல்லாம் ஆப்ஸே இருக்கு, இது ஃபேக் ஐடியா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு. ஸோ நம்மளும் நம்ம சைட்லயும் சேஃபா இருக்கணும். நம்ம எப்பவுமே மீடியா தான் இதுன்னு சொல்றதுக்கும் ஒன்றும் இல்லை. யா நீங்க ஓகே, பட் ஃபேக் ஐடி அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க ஆப்ஸே இருக்கு அப்படின்றீங்களே, நீங்க வர ஒரு ஐடியாயுமா அது ஃபேக் ஐடின்னு செக் பண்ணுவீங்க? சி டவுட் வருது, ரிக்வெஸ்ட் எல்லாமே ஃபேக் ஐடியா இருக்காதுடா, இருக்கும். That's what I am telling. வர ஃபேக் ஐடியிலே you also told that impersonating an ID is very easy. So பக்காவா ஏற்கனவே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியில அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா அவங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு அவங்க வந்துருவாங்க. ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் we got affected only we'll find out that இது ப்ராப்ளமேட்டிக்கான ஐடி அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் ரெக்வெஸ்ட்லாம் கொடுத்த உடனே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க சாட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வில் கெட் அஃபெக்டட் அப்படின்னு இல்லை. அவங்க வந்த உடனே நம்ம போட்டோஸ் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அண்ட் தென் தே கேன் ஸ்டார்ட் அஃபெக்டிங் அஸ்ல. ஸோ எப்படி பார்த்தாலுமே இட்ஸ் அ வெரி டேஞ்சரஸ் திங் ஒன்லி. அதுக்கு நீங்க ஹெல்ப் சென்டர் இருக்குன்றீங்க, ஹெல்ப் சென்டர் எதுக்கு? அஃபெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம். பட் ப்ரிவென்ஷன் ஏதாச்சும் இருக்கா அஃபெக்டே ஆகாத மாதிரி? யூ ஆல்சோ டோல்ட் தட் அந்த தெரியாதவங்க ரெக்வெஸ்ட் ஆக்செப்டே பண்ண வேணாமே, ஸோ வி won't கெட் அஃபெக்டட் அப்படின்னு. ஸோ அப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல ஒரு பாயிண்ட் சொன்னீங்களே, வீல் ஸ்ப்ரெட் த நியூஸ் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட், திஸ் தட் எவ்ரிதிங். ஸோ வேர்ல்டுக்கே ஸ்ப்ரெட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்றீங்களே, நீங்க தெரியாதவங்க ரெக்வெஸ்டே அக்செப்ட் பண்ணலன்னா நீங்க எப்படி வேர்ல்டு ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கோங்க, பிரைவேட், நீங்க பிரைவேட்ல வச்சுட்டு யார் கூடயும் நீங்க போய் யூ கான்ட் chat with someone who is in private. you should also give request and then only you should do. okay, so இந்த மாதிரி இருக்கும்போது if நீங்க ரெக்வெஸ்ட்லாம் அக்செப்ட் பண்ணல அப்படின்னா you can't you can't spread news all over the world. Okay, let's talk about why fake accounts are being of so much of issues. We all have been affected. I'm not saying social media is completely a gem of a person. It isn't. So the reason why anything is not perfect is because it can't be that way. It's the way how life works. It's how a balance is created. So if one thing has positives, why shouldn't it have negatives also? And negatives aren't being neglected. They are being focused on. There have been works which are being raised against it, raised for it, so that it can be made of more secure platforms. So I would like to also mention one thing. The most appropriate use of social media did come in the form of creating awareness and trending hashtags in the best time. For example, Black Lives Matter, LGBTQ community, and some of the issues which packed the punch, but even regional issues which were there, which were taken into consideration. Use panna, we are not going to shove it down your throats. But if you are using it for entertainment, which is needed in life, use it for entertainment. The platform is all yours, but also a reminder to use it safely and responsibility. With all due respect, all the claims made regarding the disadvantages can be considered and are being worked towards amicable solutions. When solutions are being provided, is it really hard to get used to them? Security patch after patch have been put out to increase security and make social media a more user-friendly platform. Why do we have to keep pointing out at the negatives? Is it only because it's easier to point out at the negatives rather than actually working towards the problems raised? கேக்குற கேள்விக்கு ஒரு பதில், ஆப்போசிட் சோஷியல் மீடியா ஏன்னு கேக்குறாங்க, ஆனா அவங்களாலே ஒரு நாள் யூஸ் பண்ணாம இருக்க முடியுமா சொல்லுங்க பாக்கலாம். இன்ஸ்டால இல்லப்பா நானு. நீ வாட்ஸ்அப்ல பேசுறியா பேசலையா? இந்த உலகத்துல சோஷியல் மீடியா வேற யாருமே யூஸ் பண்ணலனா நானும் யூஸ் பண்ணாம இருப்பேனே, நீங்க ஏன் யூஸ் பண்றீங்க? But doesn't it start from inside? You have to be good from inside to tell people not to use it, right? Moving on. Call is only use பண்ண மாட்டேன்னு சரி fine, but let me on. One sec. See, I would like to give a direction to this debate right now. Okay, we can't eliminate social media right now. Okay, adu vandu I want everybody to understand. You can't live without oxygen madri. Ipo irukra time and phase ku you can't eliminate social media. So now the topic of discussion will be as ipo vandu nammaloda opposite team சொல்றாங்க, இல்ல safety issues இருக்கு, concerns இருக்கு, இது fake accounts இருக்கு, இதை எப்படி counter பண்ணலாம்னு பேசுங்க. Social media quit பண்றது will not be a reason. You can't do that right now. Okay, if you are
choosing not to use the social media, it's your personal choice, but then you'll be left behind with a lot of people, right? So Yeah. right now, our direction of discussion should be social media is there. We can't talk about quitting social media or shutting down social media. We'll talk about how do you handle it. For example, I'm giving you a case. Somebody please talk about it. ஒரு பொண்ணு வந்து she's being sexually and mentally harassed by somebody on social media. So ப்ரோன்னு பேசுறவங்க இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் சொல்லுங்க, கான்னு பேசுறவங்க இதுக்கு ஏன் இன்னும் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலன்னு பேசுங்க. Yeah, Akka. Moving on, the solution would be the person could actually go report, and there are centers which are there where she can report. Well, agreed. The cons did happen. The problem did happen because she used social media, but then she has used it. So the problem created by social media can be solved by social media when she goes and report. That would be the first step which she can take. Guys, this is the problem which I wanted to talk about. Like, you guys have the best counseling session and all, okay? That's report chat கொடுக்கலாம், delete chat கொடுக்கலாம், report the person. Those all okay. ஆனா fake ID தான் report பண்றோம். ஒரு fake ID வேணா போறான், திரும்பி வருவான், இன்னொரு fake ID வரும். போறான், திரும்பி வரும், இன்னொரு fake ID வரும். So the trauma the fake IDs are causing, you guys have to like AI use பண்ணியோ, like how can you guys like, அதுதான் நான் சொன்னேன், social handler, if you can make it safe and secure, will join your party. Exactly. புரியுதா? That's the thing or I'm trying to say, இப்போ அந்த பொண்ணு sexually harassed ஆயிடுச்சுன்னா, like afterwards நீ counseling கொடுத்து, யா முடிஞ்ச அப்புறம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, counseling தான் கொடுத்தாங்க. But how can we prevent it before? This is a sensible issue. We have to talk it like responsibly. Yeah, because that was a very good point. ஒரு fake ID block பண்ணிட்டா he can come through another fake ID. உங்களால இது fake ID அப்படின்றத ஜட்ஜ் பண்ண முடியுமா? Because ஒருத்தங்களோட okay. இங்க வந்து I'm going to add a point, okay? Just because I know what it is, I'm adding a point. இப்போ வந்து you're blocking somebody from one fake ID on Instagram அப்படின்னா, Instagram when you block itself will ask you, should I block this person alone or from all the fake IDs or all the other IDs that this person might create? Okay, so there Instagram directly tracking down your mobile, right, IMEI number and your IP. That way, நீ எத்தனை ID create பண்ணாலும் நீ block பண்ணதான். Okay, so இப்போ வந்து நான் திரும்ப உங்களுக்கு திரும்ப ஐட்ரேட் பண்ண டாபிக் ஆஃப் டிஸ்கஷன் வேற விலகி போறோம். நம்ம இதுவே வேண்டாம், ஹராஸ் பண்ணானே வேண்டாம். You see abusive comments on social media. What is that can be done as a youngster? That இப்போ வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்றதுக்கு there are strong reasons. They are battling or they are telling இது நடக்குது அது நடக்குது. ஸோ நீ வந்து இப்போ பிரைவசி இஷ்யூன்னு சொல்றீங்க, ஆனா வந்து இப்போ ஷாருக் கானோட சன் கேஸ்ல வந்து எல்லா சாட்டும் ஓப்பனா பார்த்தாங்க எப்படி நடந்தது. ஸோ அப்போ பிரைவசி இஸ் அ ஸ்டேக் டூ. ஸோ இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட என்ன கேட்கறேன்னா, எனக்கு இப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க, ஒருத்தர் அபியூஸ் பண்றான், சோஷியல் மீடியால மென்டல் ஹராஸ்மெண்ட் இருக்குது, சோ மச் டாக்ஸிசிட்டி, நெகட்டிவிட்டி ஆன் சோஷியல் மீடியா. ஹவு ஆஸ் 4 people, 4 youngsters, you counter this? அது சொல்லுங்க. This is actually then this is not going to be a debate. This is going to be a panel discussion then. When well, the problem has been arised. So aren't there people where she can go and talk to? It's not really necessary that she has to go and talk to people. There are people out there who do promote pages like this, and there are like-minded people you can find on social media. And social media also provides you with an anonymity. So people, sometimes there is a chance that people who you know same face to face, there is a chance that you can't talk to them face to face just because you know them. Well, doing it behind an anonymous person thing, you can do it, right? That does promote people, and it helps out in some way. So social media will be providing a platform in that way where she can go reach out and take help. So if you want me to give my perspective, like how can we reduce the negative comments of such things? No. You can really நீங்க உங்க ஆர்குமெண்டே போங்க, கவுண்டர் ஆர்குமெண்டே போங்க. I just gave a direction. நீங்க உங்க கவுண்டர் ஆர்குமெண்டே போங்க. Yeah, okay. So Prasanna said like hey, come again, like you said what's the juice of the point? Mentioned anonymous, like you can be anonymous and talk to people. Sometimes it's not exactly easy to talk to people you really know.
So hide like being behind a screen does be of help sometimes when you have to talk about issues like this which you cannot address to people who you exactly know. So hiding behind and being anonymous does help in one way or the other. That's what I told, and social media provides a perfect platform for that. That is there, but I don't really get about like அக்கா சொன்னாங்க இந்த மாதிரி IMEA அந்த நம்பரை வச்சு ட்ராக் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு. So there can be a lot of like service, private service வச்சு கூட மாத்தலாம். VPN and stuffs are also there. You don't really have to like you can mask your IMEA number also. There's so much applications out there. So நம்ம திரும்பி அந்த paradox-குள்ளே வரும். To the same fake IDs. If you block one fake ID, he can be a professional too. We never know. Like, he can be a lame guy. ஓகேவா, ஒன்றும் தெரியாத ஒரு படிக்காத ஒரு பையனாவே இருக்கலாம், இல்லை பொண்ணாவே இருக்கலாம். Like he can also be a knowledgeable one. So IMEA number மாஸ்க் பண்ணி வரதுக்கும் applications are there. So the CSE students, we have to take this responsible and how are we going to make it like social handle? ஓகேவா, there are so much negative comments like எப்படின்னா நான் ஒரு வாட்டி நான் யூடியூப் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஓகேவா, ஸோ தேர் இஸ் திஸ் கவர், இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கவர் அபவுட் டைட்டானிக்ல வந்து அந்த தீம் வரும்ல, அந்த பியூட்டிஃபுல் தீம், அதுக்கு வந்து போயிட்டு இருக்கணும். யூடியூப் இஸ் ஆல்சோ கைண்ட் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா, ரைட்? ஸோ அந்த ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டு இருக்கும்போது லைக் தேர் ஆர் லைக் 70% ஆஃப் பாசிட்டிவ் திங் கமெண்ட்ஸ் ஒன்லி கமிங், பட் அந்த 30% எங்கேருந்து வராங்கன்னே தெரியல, எந்தெந்த ஊர்ல இருந்து வராங்கன்னே தெரியல. அவ்வளோ டிஸ்லைக்கும் அவ்வளோ பேட் கமெண்ட்ஸ் ஆகுது. So how do we change this? Because we people are different entirely. There will be toxic people out there in social media, like, but we can really use. I suggest you to use AI. We can use like AI use பண்ணி சில words we can block. அந்த மாதிரி பண்ணலாம் to lessen the traumatic effect which is on the people. It can be like that. So அந்த மாதிரி பண்ணலாம். Yeah. So it's acceptable, but there's also one point. நீங்க அஃபெக்ட் ஆகுறது உங்களுக்கே தெரியாம அஃபெக்ட் ஆகிற டைம்ல நீங்க வாட் யூ வில் டூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ லிபி சொன்னா இஸ் நாட் இன் இன்ஸ்டாகிராம், நாளைக்கே லிபி மாதிரியே யாரோ ஒருத்தங்க ஐடென்டிட்டி ஐ மீன் ஒரு ப்ராப்பரான ஐடி கிரியேட் பண்ணிட்டு வந்து நான் ஒன்லி நான் இன்ஸ்டாக்கு வந்தேன், ஸோ எனக்கு அர்ஜென்ட்டா மணி தேவைப்படுது, கேன் யூ ப்ளீஸ் சென்ட் மீ சம் மணி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மொபைல் நம்பர் கொடுத்து வாட்ஸ்அப்லயோ ஜிபேலயோ எதுலயோ இஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார் மணி அண்ட் யூ ஹவ் பெய்ட் இட். பே பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க லிபி கிட்ட கேட்கும் போது நானே இல்ல அப்படின்னு அவன் சொல்லும் போது அந்த பாயிண்ட்ல நீங்க என்ன பண்ண முடியும்? சோ அதுக்கப்புறம் நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணாலும் நீங்க ஹெல்ப் சென்டர் போனாலும் என்ன பண்ணாலும் the money which is lost is lost. சோ நம்ம அஃபெக்ட் ஆகுறோம்ன்றது தெரியாமே நிறைய இடத்துல we are getting affected. சோ அதுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க எதிர்க்கட்சி தலைவரே? சொல்லுவார் பாருங்க, இப்போ பாருங்க. Well, the comment section is being flooded by telling we will first confirm if it is Libby or not, else we இங்க மாஸ்க் எல்லாம் போடல. ஓகேவா, இப்படினா தெலுங்கு not that case. Well, not that case, but let's just say the work has been done. Topics. Do have if the work has been already done, we can't do a lot. We do accept the fact that there are many loopholes which are there in a social media platform, and loopholes are being used with people. So it does boil down to one person and the individual themselves on how they use it. That's what I would like to say. How they use it. That was a nice point. கீழ பாயிண்ட் குடுக்குறாங்க பாரு எனக்கு. You cannot be yeah, you can check twice. Yeah. See, I guess you have got more people on your side. Blindly. அவ்வளவுதான். லைக் அவங்க மக்களே சொல்றாங்களே அழகா, இதுதான் சொல்றேன். But the thing is, on the traumatic ஆன அப்புறம் நீ பே பண்றது அதெல்லாம் விடுவா. Like let's come back to the traumatizing session and the depression which is caused due to the duration of fake ID interaction. எவனோ ஒருத்தன் வரான் fake ID ல, like be it a boy or girl, like most of the fake IDs அங்க இருக்க வந்து girl IDs தான். எவன் வரானே தெரியலங்க. இன்ஸ்டாகிராம்ல இருக்க ஐடிக்கோ இல்ல ஃபேஸ்புக்ல இருக்கோ, லைக் எக்ஸப்ட் வாட்ஸ்அப், லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த சோஷியல் மீடியா இருந்ததுன்னா எல்லாருக்கும் இருக்க ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்னா ஃபேக் ஐடி தான். இந்த வார்த்தை அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ற வார்த்தை தான். எவனே தெரியாது அங்கிருந்து பேசுவான். அதுவும் இந்த கேர்ள்ஸ் ஃபேக் ஐடியில இருந்து ரெண்டு பேருக்குமே பிரச்சனை தான். கேர்ள்ஸ் ஃபேக் ஐடியில இருந்து கேர்ள் கிட்ட பேசினாலும் ஏதோ ஒரு பொண்ணு பேசணும்னு பேசுவோம், பாய் பேசினாலும் ஓகே ஏதோ ஒரு பொண்ணு பேசணும்னு பேசுவோம். ஸோ த திங் இஸ் லைக் அந்த ட்ராமாட்டிக் ஈவெண்ட் வந்து விளையாடிட்டு போயிடுவாங்க நம்ம லைஃப்ல. அதுக்கப்புறம் நான் போயிட்டு ஓகே கவுன்சிலிங் சொல்றீங்களா, சொல்லுங்க நான் கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா என்ன அர்த்தம்? த திங் இஸ் ட்ராமாடைஸ் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி பண்ண பாருங்க. இந்த டிப்ரெஷனுக்கு போயிட்டு அப்புறம் நீங்க எடுக்கிற ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் பண்ண பாருங்க. பிகாஸ் லைக்
நம்ம பண்ணலாம், என்ன வேணா கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டு பண்ணலாம். பட் நாட் எவ்ரி ஒன் கேன் அக்செப்ட் தட், ரைட்? பிகாஸ் சூசைட் அட்டம்ப்ட்ஸ் ஆர் டேக்கிங் பிளேஸ் எவ்ரிவேர். ஐ கேன் ஹேவ் அ சர்வே ஹியர். ஃபேக்ட்ஸ் வச்சு உங்களை போர் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகேவா? லைக் 2016 to 18. ஓகேவா? இந்த ஃபேக்ட் என்னன்னா, லைக் 2016 to 18 இந்த 2 yearsல சைபர் புல்லிங் அண்ட் ஹராஸ்மெண்ட்ஸ் ஹேவ் இன்க்ரீஸ்ட் ஃப்ரம் 91 இந்தியாவில் மட்டும், ஃப்ரம் 91 to 600 ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி. ஓகேவா? ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் ரேட் வந்து கம்மி தான் இப்போதைக்கு. பட் we are 3 years முன்னாடி இருக்கோம். ஸோ நீங்களே போட்டு பார்த்துக்கோங்க. Cyberbullying and cyber harassment, you will only know the importance when you face it. But do we have to wait till then? Don't we have to act right now itself? அதான் சிம்பிளா சொல்றேன். ஜோக்ஸ் அப்பார்ட் அண்ட் திங்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட். ஓகேவா? கேர்ள் ஐடி அதெல்லாம் விடுங்க. யாரோ சார் நம்மளுக்கு தெரியாதவங்க அனானிமஸ். Social media is a platform where you connect with the people you know, and also you want to try the new experience, like interacting with the people from different walks of life. That is also one of the essential of the social media. யாருன்னே தெரியாத ஒருத்தர் வந்து ஓகே பிபி நைஸ் பிரசன்னா நல்லா பேசினப்பா, நல்லா எதிர்கட்சி நல்லா பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஓகே இட் ஃபீல்ஸ் நைஸ். லைக் சாட் பாக்ஸ்ல நமக்கு தெரியாத நிறைய செக்ஷன் இருக்க பசங்களும் வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இட் ஃபீல்ஸ் நைஸ்ல, தட் ரெகக்னேஷன் வி நீட்ல. பட் அந்த ரெகக்னேஷன் ஃபார்ம்லேயே வந்து ஒரு ட்ராமடைசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும்போது திஸ் இஸ் ரியலி அன்ஃபேர். தட்ஸ் மை பாயிண்ட். சிம்பிள். Agreed with the fact which were put, and I, as opposition, do agree with the claims what the opposition made regarding trauma and stress. But I would like to also iterate the fact again that nothing is perfect, and the social media loopholes which are present are being looked forward to, and they are being used, and they are being corrected. We all are working towards it. Nothing can be changed within a day, and Rome wasn't built in a day. So all we can say is we are working towards it, and we want all of you to join hands, because everything was made with an optimistic approach in mind, right? We can say that because creation can only happen if there is a thought process, and thought process is generally not negative. இதுக்கு மேல சொல்ல ஒன்றும் இல்லை. இட் இஸ் ஹவு வி ஆர் வயர்ட். டாடா பாய் பாய் சொல்றதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட நாங்க கேட்கறது தங்க தட்டோ வெளி தட்டோ இல்ல, உங்க கை தட்டல் மட்டும்தான். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ டீம் ஃபார் ஸ்பீக்கிங். இந்த ஒரே ஒரு வார்த்தையை ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சிருந்தா போட்டான். Just a minute. I was planning it. To be honestly speaking, social media, after listening to all your discussion, because நீங்க almost வந்து you guys grew up with social media. நாங்க வந்து social mediaக்கு அந்த வர டைம்க்கு நீங்க வந்துட்டீங்க. So talking about social media, இவரு பேசும்போது சொன்னாரு, எதிர்கட்சி தலைவர் பேசும்போது சொன்னாரு, it's like an infinity gauntlet. It's about how you use it. If you are planning to use it like a Thanos and make a world a very, very destructive place to be, it's in your hands. If you're going to use it like Iron Man to save people, it's in your hands again. See, social media பொறுத்த வரைக்கும் it's a very, very amazing platform altogether. எங்க பிரச்சனை வருது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஏன் அமேசிங் பிளாட்ஃபார்ம் நான் சொல்றேன், இட் கனெக்ட் பீப்புள். ஒரு காலத்துல வந்து கோடம்பாக்கத்துல வந்து போட்டோ எடுத்துட்டு சுத்தினாதான் மீடியாக்குள்ள வந்து உள்ளே வர முடியும், சினிமாக்குள்ள வர முடியும். இப்ப அப்படி இல்ல. டிக்டாக் பண்றவன் படம் நடிக்கிறான், ரீல்ஸ் பண்றவன் படம் நடிக்கிறாங்க. So it actually gives you a platform for you to reinvent yourself. எனக்கு ஒரு திறமை இருக்கு, என்கிட்ட இந்த டேலண்ட் இருக்கு பாரு. அண்ட் அதுக்காக நீ காசு கட்ட தேவையில்லை, பணம் கட்ட தேவையில்லை, யார்கிட்ட போய் நீ ஏமாற தேவையில்லை. நீ ஜஸ்ட் உங்ககிட்ட ஒரு ஸ்மார்ட் போன் இருக்கா, ஒரு இன்டர்நெட் இருக்கா, உன்னோட பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு, நீ அங்க பில்ட் பண்றதுதான். பட் இது எங்க பிரச்சனை ஆகுது அப்படின்னா, சுதந்திரத்தை நம்ம எல்லாம் சுதந்திரமா யூஸ் பண்ணும்போது பிரச்சனையே கிடையாது. ஆனா எனக்கு சுதந்திரம் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை வீசி நடக்கும் போது, அது இன்னொருத்தரோட மூக்கு நுனியை இடிக்கும் போதுதான் பிரச்சனை. இப்ப பேசும்போது சொன்னாரு, சோசியல் மீடியா ஒரு அனானிமிட்டி கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதை வந்து நல்ல விஷயம் சொன்னாரு. கெட்ட விஷயமும் அதுதான். இன்னைக்கு நெகட்டிவ் காமெண்ட்டும் அபியூசஸும் ட்ரோல்ஸும் பண்ற பாதி பேரு கேட்கவா போறாங்க, நம்ம மூஞ்சி தெரியவா போகுது, நம்மள யாரா தேடி வரவா போறாங்க அப்படின்றத வச்சுட்டுதான் அவன் அப்படி நெகட்டிவா நடந்துக்கிறான். பட் இப்போ வந்து நம்மளோட சைபர் செக்யூரிட்டி செல்ஸும் சரி, நம்மளோட சைபர் ஸ்பேஸும் சரி, இஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிகமிங் ரெகுலேட்டட். உங்களுக்கு தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியல. இப்ப மதனூசி இஷ்யூக்கு அப்புறமா இட்ஸ் ஆல் பிகமிங் வெரி ரெகுலேட்டட். நீ சாதாரணமா என்ன பேசினாலும் அதை ஃபில்டர் பண்றதுக்கு ஒரு 10 பேர் உட்கார்ந்து இருக்காங்க. நீ வந்து இன்ஸ்டாகிராம் இஸ் டேக்கிங் ஆல் பாடி ஷேமிங், ஃபேட் ஷேமிங், ஸ்லட் ஷேமிங் காமன் சீரியஸ்லி. அவன் வந்து ஃபில்டர் போட்டு ஒர்க் பண்றான். ஸோ slowly it's evolving. We are moving towards a safer and a secured social media space. So இது வந்து is like a two sides of the coin தான்.
இதுல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிறது ஜாஸ்தி, ஆனா அதுக்கு ஈக்குவல் நெகட்டிவ்ஸும் இருக்கு. அந்த நெகட்டிவ்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம் அப்படின்றதுதான். நான் வந்து ஒரு ஃப்ரெஜைலான பர்சனா இருக்கேன் அப்படின்னா என்னால கண்டிப்பா நெகட்டிவ் காமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்க முடியாது. இப்போ ஐ எம் கான்டென்ட் கிரியேட்டர், ஸோ நெகட்டிவ் காமெண்ட் வந்து ஃபீல் பண்ண தெரியல அப்படின்னா ஐ கேன் புட் மை செல்ஃப் ஆன் சோஷியல் மீடியா அவுட் தேர். ஸோ when I put myself out there, I should have a strong head here. இங்க எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும். நான் அதை எப்படி எடுத்துக்க போறேன், என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு. ஸோ இந்த ஒரு ஆர்குமெண்ட் அனாலிசிஸ் பண்ண வரைக்கும் ஐ எம் கோனா பாயிண்ட் வச்சு அவங்களோட பாயிண்ட் பேசுற வரைக்கும் ஐ எம் கோனா கிவ் இட் டு எஸ். சோஷியல் மீடியால நெகட்டிவிட்டி நிறைய இருக்குன்னு பேசினேன் டீமுக்கு. ரெண்டு பேருமே வந்து நிறைய பாயிண்ட் பேசினாங்க, நிறைய வந்து அவங்க பாயிண்ட் வச்சாங்க. This is unexpected. Yeah, we didn't really expect it. ஆமா, ஆனா வந்து டீப் டவுன் ஐ சம்வேர் ஃபீல் நம்ம தலைவர் பேசும்போதும் சரி, ஆரம்பத்துல இவங்க பேசும்போதும் சரி, அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் கரெக்டா இருக்கு. தே ஆர் லுக்கிங் அட் வேர்ல்ட் இன் a very cleaner space. அவங்க வந்து எப்படி சொல்றது, ஒரு அவங்க வந்து அன்பே சிவம்ல இருக்கிற கமல்ஹாசன் மாதிரி வந்து எல்லாரும் நல்லவங்க, எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருக்காங்க. which is actually true. we are moving towards it, slowly evolve பண்றோம். சோ அதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா மூவ் பண்ணிட்டோம்னா நடக்கும் அப்படின்றதுதான். அண்ட் பெஸ்ட் ஸ்பீக்கர் அவார்ட் ஐ கிவ் இட் டு எதிர்கட்சி தலைவர். அவர் சூப்பரா நிறைய விஷயம் வந்து, அதாவது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல வந்து அவர் ஹேண்டில் பண்ணாரு, டாக்கிள் பண்ணாரு, எல்லாம் பண்ணாரு. அண்ட் ஆரம்பிச்ச ஸ்பீக்கர் பேர் மறந்துட்டேன். பாவனா, you are so clear. I really love the way how you put forward your point. ரொம்ப தெளிவா இதுதான் இப்படிதான் இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் பாவனா சொல்லும்போது she is taking through her personal experiences and examples. நல்ல விஷயம். So I really am happy to being part of this debate. நெகட்டிவிட்டி அஃப்கோர்ஸ் இருக்கு, ஆனா அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம். இப்போ இருக்கிற பசங்க, நீங்க சின்ன குழந்தைங்க கிடையாது, உங்களுக்கு தெரியும். there is restrict, there is block, there is so much out there. நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணி உங்களை ப்ரொடெக்டடா ஒரு ஸ்பேஸ்ல வச்சுக்கலாம்ன்றது சோஷியல் மீடியா கொடுத்துருக்கு. யூஸ் இட் இன் தி ரைட் வே. அவ்வளவு மட்டும் தான் என்னோட ஒரு சின்ன ரெக்வெஸ்ட். Sure. Yeah, So sure, winding Akka. up the event, Bhavana just want to give awareness tip to all of us. Yeah. If you or someone you know is struggling from cyberbullying or harassment, you are not alone. You can find informations and resources on how to get help. I will share the links in the chat box. Do have a look at it. Super. We will be sharing the links in chat box. முடிஞ்சிருச்சா? முடிஞ்சிருச்சு. நான் போகலாம். Yeah, Akka. So, what of thanks? Yeah, okay, Akka. Okay, what of thanks இருக்கா? So webinar இறுதி கட்டத்துக்கு வந்தாச்சு, and you guys took fire onto the stage and spoke really well and put on your karthis onto the stage in a really amazing way. And thank you so much, Akka, for sparing your valuable time and participating with us. So yeah, this is the end for the event.